صحیح سے دکھ رہا ہے؟ تو کل مضارع کی گردان، آج ہے الدروس النحویہ. ٹھیک ہے صاحب، ڈسٹر اور وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. دروس النحویہ میں پہلا سبق ہوا تھا ہمارا جملے اسمیہ جملے فعلیہ ہوا تھا نا. ہاں جملے انشائیہ سبق نمبر 5. کیا پڑھیں گے آج اپن؟ جملے انشائیہ. اور پہلے جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے بارے میں بتاتا. جملے اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، یعنی اسمیہ یعنی اسم سے بنا ہے. تو جملے اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا اسم کیا ہو؟ اسم ہو، اور دوسرا جز خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ ایک نام کے لیے، ایک کیا ہے؟ برائے نام کے لیے. اس میں ایسی کوئی خاص چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ بیٹا یہ اسم کون سا ہے تو اس اسم کا نام ہے جملے اسمیہ. اور ایک ہے جملے فعلیہ اور تیسرا ہے جملے انشائیہ. اب ان کو کیوں نام دیا گیا؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ اسم سے سٹارٹ ہے تو اس کا پہلا جز اسم ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ جملے اسمیہ. فعل سے سٹارٹ ہے، پہلا جز فعل ہے تو کیا ہوا؟ جملے فعلیہ. اوکے، جملے اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زیدن، صرف سمجھنے کا کام ہے. ویسے عالم، زید کیا ہے؟ عالم. اب یہ زید اسم ہے نا، یہ جملہ ہے زید عالم ہے، زیدن عالم. ہاں تو زید عالم ہے، ہم کو خبر بھی ملی، لیکن شروع کس سے؟ یہ اسم سے. اور اس کا دوسرا جز کون سا ہے؟ عالم، ایک فعل ہے. علم سے بنا ہے، علم یعلم علما فہو عالم، صرف صغیر کبیر نہیں. علم 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 وہ نہیں، علم یعلم عملا فہو عالم، وہ دوسری گردان ہے. اور جملے اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، ترکیب میں اس کو مبتدا کہتے ہیں. زیدن مبتدا، عالمن اس کی خبر. ہاں مبتدا اور خبر جملے اسمیہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترکیب ہوگی زیدن مبتدا عالمن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. کیا ہوا؟ اسمیہ خبریہ. جملے اسمیہ جو یہ اسم سے، اور عالمن یہ اس کی خبر ہے، اور یہ مسند الیہ کیا بنا ہے؟ زیدن عالم. جملے اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، ترکیب میں اس کو مبتدا کہتے ہیں. جملے فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضرب زیدن. زید نے مارا. تو ضرب کیا ہے؟ فعل. یہ جملہ فعل سے شروع ہوا، فعل سے شروع ہوا تو اس کو جملے اسمی فعلیہ کہیں گے بیٹا. اسمیہ تو وہ جو اسم سے شروع ہوا، جو ناؤن سے شروع ہوا اس کو اسمیہ، جو ورب سے شروع ہوا اس کو فعلیہ. آئی بات سمجھ شریف میں؟ تو جملے فعلیہ کا پہلا جز مسند ہوتا ہے، ترکیب میں اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے
तरकीब में उसे फाइल कहते हैं, जैसे ज़रबा ज़ैदुन, जाहिर सी बात है ज़ैद इसका फाइल ही बनेगा ज़रबा का। उसी तरह नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की। हाँ समझ में आ रहा है। इसी तरह करूमा ज़ैदुन, ज़ैद ने इकराम किया, ज़ैद ने इकराम किया। समझ में आ रहा है। जुमले इस्मिया, जुमले फ़िअलिया। अब क्यों ये जुमले इस्मिया है फ़िअलिया है? जब तुम तरकीब करते तो तुमसे पूछा जाता है कि भाई ये जो जुमला है ये बताओ इसका नाम क्या है, ये जुमले का नाम क्या है। समझ में आ रहा है। तो आपको ये बोलना चाहिए इस्मिया है, ये इस्मिया है। इस्मुन नाम को कहते हैं, ये इस्मिया है। फ़िअलुन काम को कहते हैं, फ़िअलुन ये फ़िअलिया है। हाँ हाँ, क्योंकि फेल से शुरू हुआ जुमला इसलिए उसको फ़िअलिया। इस्म से शुरू हुआ इसलिए उसको इस्मिया। इस्मिया। इस्मिया, समझ में आ रहा है? तशरीद है बेटा, इस्मिया, फ़िअलिया। ये बात समझ में आई। हाँ, सबक नंबर 4 का था ये, और नीचे उसके तमरीनात दिए हैं। अस्साअतु जदीदतुन, अस्साअतु क्या है? घड़ी। घड़ी। तो घड़ी इसम में दाखिल है, हाँ। फेल तो नहीं है। जदीदतुन यानी नया, नया। तो घड़ी नई है। नई है। अफलाह सलीमुन, अफलाह फलाह से बना है, अफलाह कामयाब। हय्या अलल फलाह, अफलाह सलीमुन, सलीम कामयाब हुआ। अल मुअल्लिमु मौजूदुन, मुअल्लिमु इसम है, मौजूदुन जो है वो भी जो है एक तरह का फ़िअल है। हाँ, तो उस्ताद क्या है? मौजूद है। अल अकल खालिदुन, अकल फ़िअल है, तो अकल पहले आ गया, क्या बना? जुमले फ़ेलिया। जी, फ़ेल आ गया फ़ेलिया, इसम आ गया इस्मिया। नसर इफ्तिखारुन, इफ्तिखार ने मदद की। अल इंसानु हाकिमुन, इंसान क्या है? हाकिम। हाकिम है। अल माउ, माउ के माउन कहते हैं पानी को, पानी क्या है? इसमें। अल माउ बरदुन, बरदा पानी क्या है? ठंडा है। बरदा माने ठंडा, बरदा ठंडा। अल माउ बरदा पानी ठंडा। समिअ ज़ैदुन, ज़ैद ने सुना। सुना। फ़िअलिया। हाँ जी माशाल्लाह, लग रहा है भगवान के ज़हन में बात आ रही है। जुमले इंशाइया, 3 जुमले अमूमन इंसान बोलते हैं। वो इसने मेरी मदद की, जुमले इस्मिया। हाँ, जुमले इस्मिया। मारा उवैस ने उसको, समझ में आ रहा है? ये उर्दू में बता रहा हूँ, अरबी में अलग बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं खबर दे रहा हूँ उवैस हाफिज है, समझ में आ रहा है? तो उवैसु हाफिजुन, उवैस क्या है? हाफिज। नसरा उवैसुन, उवैस ने मेरी मदद की। ये तो नसरा आने की वजह से फ़िअलिया, क्योंकि नसरा फ़ेल है ना। और इस जुमले में भी बताया जा रहा है कि उवैस ने मदद की, तो मदद करना तो फ़िअल है। और मैं अगर उवैस के बारे में अगर कोई राय दे रहा हूँ, उवैसुन तय्यिबुन, उवैस पाक है। उवैसुन जदीदुन, नया है। उवैसु कदीमुन, पुराना है। उवैसु जो है मुजतहिदुन, समझ में आ रहा, मेहनती है। उवैसु मुहंदिसुन, इंजीनियर है। तबीबुन, डॉक्टर है। मुअल्लिमुन, उस्ताज है। उवैसु इमामुन, इमाम है। व मुअज्जिनुन, मुअज्जिन है। हाँ, कारियुन, कारी है। तो ये मालूमात फराम करना गोया कि इस्मिया है, इसमें फेल नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कि इमामुन नाम है, हाफिज नाम है, हाँ, कारियुन नाम है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसी तरह कारियुन को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी पढ़ने वाले के माने में भी आता है। लेकिन कारियुन चूंकि उर्दू में जब हम बात करते हैं तो एक ओहदा है, हाँ भाई, सनद है, सर्टिफिकेट है। ओके। मुजतहिदुन, हालांकि इंजीनियर मेहनत से बनता है, लेकिन मुजतहिदुन इसम है। समझ में आ रहा है? जुमले इंशाइया, 2 जुमले हो गए।
ایک ہو گیا اسم اسمیہ فعلیہ انشائیہ اب ہے جملے انشائیہ انشا یا کھڑا جملے انشائیہ جملے انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے سچا یا جھوٹا یعنی اس کے اندر معلوم ہی نہیں پڑتا کہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. جیسے اضرب تمار تمار تو اب یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس مثال میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے لہٰذا اس جملے کو جملے انشائیہ کہیں گے. جملے انشائیہ کی 10 قسمیں کتنے ہیں 10 امر نہیں استفہام تمنی ترجی عقود کہاں ہے ہاں استفہام تمنی ترجی عقود ندا عرض قسم فعل تعجب فعل. اب اس کی ایک ایک مثال آج ہم بیان کریں گے. یعنی ان جملوں کا نام بھی تو یاد ہونا چاہیے نا جملوں کا نام یاد نام بھی تو یاد ہونا چاہیے. امر امر حکم امر میں یہاں سے اس کی 10 قسمیں لکھتا ہوں اور تیرے کو لکھ کے بھی لانا ہے. اوکے ہاں نمبر 1 امر وہ جملے انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے کسی کام کے کرنے کو طلب جیسے اضرب تو مار لیضرب زید چاہے کہ زید مارا جائے لیضرب چاہے کہ مارے چاہے کہ مارے زید چاہے کہ مارے سمجھ میں نہیں آتا کیا بولنا چاہ رہے. اوکے صرف اپنے کو ذہن میں اس کی تعریف یاد رکھیں. یہ جملے انشائیہ ہے جیسے امر نہیں تمنی استفہام تمنی ترجی عقود ندا غرض عرض قسم اور فعل تعجب امر. اوکے صرف بیان کر رہا ہوں. اضرب تو مار اگر آگے زیدن آتا تو سمجھ میں آتا چلو زید کو مار تو زید کو مار تو یہ پورا جملہ تھا. اضرب نہیں وہ جملے انشائیہ جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جیسے لا تضرب مت مار. نمبر 2 لا تضرب لا تضرب لا تضرب مت مار یہ جملے انشائیہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن کسی بڑے جملے میں آ جائے ہاں لا تضرب زیدن زید کو مت مارو تو یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ جملے انشائیہ نہیں ہے. پھر دماغ یار یہ تو لا تضرب آ رہے ہیں. لا تضرب اس وقت تک ہی جملے انشائیہ ہے جب تک یہ صرف اتنا ہی ہو لا تضرب. جملے انشائیہ پریزنٹ کے لیے شاید جملے انشائیہ میں پریزنٹ میں بات ہوتی لیکن بات کرنے والی کی بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک سامنے موجود ہے. ہاں جیسے کہ اضرب تو مار لا تضرب تو مت مار. اب کیسے معلوم پڑے گا کس کو مارنے کے بارے میں بات چیت ہوئی. انصر تو مدد کر لا تنصر تو مدد آگے کا بھی کچھ نہیں ہے پیچھے کا بھی کچھ نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے جب آگے پیچھے کچھ نہ کچھ شمار کیا جائیں گے شامل کیا جائیں گا تو بات تو سمجھ میں آئی. اور جب بات سمجھ میں آئی تو یا تو وہ اسمیہ ہوگی یا تو وہ فعلیہ ہوگی کیونکہ اسمیہ اور فعلیہ جملے خبریہ ہے اور وہ جملے خبریہ جس سے بات کو سمجھا جا سکتا ہو. اوکے اب تیسرے نمبر پہ جو ہے استفہام. استفہام وہ جملے انشائیہ جس کے ذریعے کسی نامعلوم شے کی معرفت کو طلب کیا جائے. حل ضرب زیدن کیا زید نے مارا کیا زید نے مارا. حل ضرب زیدن کیا زید نے مارا. اب اس کے ذریعے استفہام پوچھا جا رہا ہے معلوم نہیں لیکن وہ خبر نہیں دے سکتا مارا ہے یا نہیں مارا ہے. حل ضرب
बेटा जैदुन पे दो पेश आए क्योंकि जैद ज़रबा का फाइल है। समझ में आया? हाँ हल ज़रबा ज़ैदुन। तमन्नी वो जुमले इंशाइया जिसके जरिए किसी महबूब शय के हुसूल के लिए तलब। लैत ज़ैदन हाजिरुन, लैत अभी हम लैत सर्फ के में पढ़ रहे थे। लैत ज़ैदन हाजिरुन, क्या होगा तर्जमा? तमन्ना काश के ज़ैद हाजिर होता। हाँ बहुत अच्छी। तमन्नी नंबर 5 तरज्जी। यहाँ पे लैत अय्याम शबाबी तऊदु, काश के जवानी का जमाना लौटाता। लैत अय्याम, काश, अय्याम शबाबी जवानी के दिन, तऊदु लौटाते। आद यऊदु के माने लौटना, आद यऊदु के माने लौटना। तरज्जी वो जुमले इंशाई जिसके जरिए किसी मुमकिन शय के हुसूल के लिए उम्मीद की जाए। लअल्ल अमरन गाइबुन, लअल्ल लअल्ल अमरन, क्या होगा तर्जमा चालू रख। अमरन गाइबुन क्या होगा? काश के अगर हो रही क्या था वो, ये काश शायद अमर गायब है। उम्मीद के अम्र गायब होवे, शायद के अम्र गायब हो जाए। हाँ, अब उकूद वो जुमले इंशाइया जो किसी मामले को साबित करने के लिए बोला जाए, जैसे बिअतु मैंने बेचा, इश्तरैतु मैंने खरीदा। समझ में? यानी इसको ये कहेंगे तो क्या कहेंगे वो, मुतकल्लिम का सिगा उकूद। हाँ, चुनांचे खरीदो फरोख्त के बाद अगर बोला जाए तो ये जुमले खबरिया होगा। समझ में आ रहा है? बिअतु मैंने बेचा, इश्तरैतु मैंने खरीदा। बा यबीउ बैअन से बनाइए, बा के माने खरीदना बेचना, इश्तरैतु के माने बेचना। इश्तरा यश्तरी से बना है। उलाइकल लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली। समझ में आ रहा? इश्तरा यश्तरी के माने खरीदना, बा यबीउ के माने बेचना। तो बिअतु मैंने बेचा। निदा वो जुमले इंशाए जिसमें हरफे निदा के जरिए किसी को आवाज होगा ना, वरना फिर हाँ खबरिया होगा ना। हाँ, लेकिन कब? जब किसी चीज को बेचने के बाद कहा जाए तो खबरिया होगा, और बेचे बगैर कहा गया। यहाँ पे क्या लिखा है? वो जुमले इंशाइया है जो किसी मामले को साबित करने के लिए बोला जाए, जैसे बिअतु मैंने बेचा, इश्तरई तो मैंने खरीदा। चुनांचे खरीद और फरोख्त के बाद अगर बोला जाए तो ये जुमले खबरिया होंगे। पहले ही बोल दिया हूँ। एग्जाम्पल में यार समझ में। एक बंदे ने ऐसे ही बोला बिअतु मैंने बेचा, क्या समझ में आया इसमें? इश्तरई तो मैंने खरीदा, क्या समझ में आया इसमें? बेचने के बाद अगर बोलेगा तो जुमले खबरिया है। हाँ, फिर अगर ये भी सारी चीजें जो आपको समझ में आ रही है, लअल्ल अमरन गाइबुन, हाँ, शायद के या फिर काश उम्मीद है कि अम्र गायब हो जाए। अम्र क्या हो? लैत ज़ैदन हाजिरुन, काश के ज़ैद हाजिर हो जाए, हाजिर होता। हल ज़रब ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा है? समझ में आ रहा है? ये तमाम तर मिसालें समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन इनका जवाब अगर पहले से मालूम है तो जुमले खबरिया बनेगी। समझ में आ रहा है? मालूम है कि भाई अम्र को उठाने के लिए बंदों को भेजा है, हाँ, तो फिर लअल्ल अमरन गाइबुन क्यों कहेगा? हाँ, लैत ज़ैदन हाजिरुन क्यों कहेगा? हाँ, काश के ज़ैद हाजिर हो जाए, वो तो हाजिर हो जाएगा, वो तो खबरिया बन जाएगा। तो इसी तरह बिअतु किसी चीज को बेचने के बाद, बिअतु कलमन मैंने कलम को बेचा। बिअतु हदीक़तन
میں نے باغ کو بیچا. بعتو حقیبتن میں نے بیگ کو بیچ دیا. بعتو بیتن میں نے گھر بیچا. بعتو قمیصن میں نے قمیص بیچ دیا. ندا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی چیز کو آواز دی. جیسے کتاب والے نے مثال دی یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس نے آواز دی ہے ندا, حرف ندا, یہ جملے انشائیہ ہے. اب اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا کس چیز کے لیے آواز دی. سمجھ میں آ رہا ہے. یا محمد تو پہلے ہی سمجھ گئے کہ کیوں آواز دی, جانے کے بعد معلوم پڑے گا. پھر وہاں سے جو بات چلو گی وہ جملے اسمیہ یا فعلیہ ہوں گے. سمجھ میں آ رہا ہے. نمبر 8 عرض وہ جملے انشائیہ ہے جس کے ذریعے مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی کام سے طلب کیا جائے. دیکھو مخاطب الا تنزل بنا تصیب خیرا, کیا آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ خیر کو پہنچے. الا الا خبردار کے لیے بھی آتا ہے, الا تعجب کے لیے بھی آتا ہے. کیا تنزلو آپ نہیں آتے, بنا ان ہمارے پاس, تصیب خیرا تاکہ خیر کو پہنچ جائے. الا تنزلو قسم وہ جملے انشاء جس میں حرف قسم اور مقسم بھی کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کیا جائے. واللہ لأضربن زیدن, قسم خدا کی میں زید کو ضرور بھی ضرور ماروں گا. ہاں خدا کی قسم ضرور بھی ضرور ماروں گا میں زید کو. ہاں یعنی کسی چیز کو پختہ کرنا, کسی چیز کو پختہ کرنا. اب یہ بات تو کہی گئی لیکن اس پر عمل ہوگا تو جملے خبریہ, نہیں ہوگا تو یہ جملے انشائیہ. سمجھ میں آ رہا ہے. واللہ لأضربن زیدن, قسم بخدا میں زید کو ضرور بھی ضرور ماروں گا. واللہ لانصرن زیدن, واللہ کی میں زید کی ضرور بھی ضرور مدد کروں گا. سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں بات کو پختہ کیا جائے جیسے واللہ لأضربن زیدن, قسم بخدا میں زید کو ضرور بھی ضرور ماروں گا. حرف قسم وہ حرف ہے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے. مقسم بھی وہ اسم ہے جس کی قسم کھائی جائے. جیسے واللہ میں واو کے ذریعے اللہ کی, واو کے ذریعے اللہ کی قسم کھائی جائے. لہٰذا واو کو حرف قسم اور اللہ کو مقسم بھی کہیں گے. فعل تعجب وہ فعل انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے کے ذریعے حیرت ظاہر کی جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا. ما احسن زیدن, ما احسن گڈا, کیا ہی خوبصورت ہے گڈا. ما احسن, اے گڈا تیری بات آئی, دیکھ رہے تیری بات آئی بولا. ہاں واللہ لا, ارے ہے نا بھائی, تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتا بھائی. کیا بولا, کیوں حضرت ہے نہیں بولنا, خوشی میں شریک ہو رہا بھائی. بھائی اتنے خوبصورت ہے. نمبر 10 ما احسن, ما احسن زیدن, ما کیا, کیا احسن احسن کا مطلب خوبصورت, بہت زیادہ, کیا ہی خوبصورت ہے زید. احسن, احسن بھی زیدن, کس قدر حسین ہے زید. حرف جر کی وجہ سے زیدن ہو گیا. تو ان کو صرف ذہن میں بٹھانے کا ہے, ایسی کوئی ہارڈ سائنس نہیں ہے. ہاں ہارڈ سائنس بالکل بھی نہیں ہے کہ بھائی ہمیں جملے اسمیہ, جملے فعلیہ, جملے انشائیہ, جملے اسمیہ, وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو, اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. جیسے زید عالم, زید عالم ہے. اویس مہندس, اویس انجینئر ہے. اویس طبیب,
हमें उससे लेना देना नहीं कि पीछे वाला क्या है जुमला आ रहा है, लेकिन पहला जुमला अगर इसम से शुरू हो रहा है तो बनेगा जुमले इस्मिया। पहला जुमला अगर फ़िअल से बन रहा है, जैसे बलग ज़ैदुन, ज़ैद ने पहुंचाया, वजद ज़ैदुन, ज़ैद ने पाया, करुम ज़ैदुन, ज़ैद ने इकराम किया, फतह ज़ैदुन, ज़ैद ने खोला। समझ में आ रहा है? तो अगर फतह, करुम, बलग, वजद, सजद, रहीमा, ये जो अफ़आल शुरू में आए, समझ में आ रहा है? रहीमा को तो हम बहुत ज्यादा रहम करने वाले के माने में ले रहे हैं। अगर ये अफ़आल सामने आए, जुमले फ़िअलिया, लेकिन अफ़आल शुरू में नहीं आए, इसम भी नहीं है, फ़ेल भी नहीं है, हाँ इसम भी नहीं है, फ़ेल भी नहीं है। अब कोई ऐसा जुमला हो कि जिसके जरिए बात मुकम्मल नहीं हुई, इजरिब तू मार, नहीं समझ में आया, ला तजरिब तू मत मार, नहीं समझ में आया, हल ज़रबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा, ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जुमले खबरिया होना चाहिए, खबर मिलनी चाहिए। इसी सेंटेंस में सामने वाले से नहीं पूछने का अपने को, इस सेंटेंस में खबर मिल रही क्या, नहीं मिल रही। लैत ज़ैदन हाजिरुन, काश के ज़ैद हाजिर हो जाए, हाँ या होता, लैत ज़ैदन हाजिरुन, काश के ज़ैद हाजिर होता। लअल्ल अम्रन गाइबुन, उम्मीद है कि अम्र गायब हो जावे। समझ में आ रहा है? उम्मीद है भाई, गायब नहीं हुआ, हाजिर नहीं हुआ, खबर नहीं मिली। समझ में आ रहा है? बिअतु, मैंने बेचा, खरीद और फरोख्त के बाद अगर बोलता है तो ये बिअतु इसमें दाखिल नहीं होगा। उक़ूद, हाँ हरफे निदा, या अल्लाह, इससे क्या मुराद है? आगे कुछ कहा तुमने, या उवैस, इससे तुमको क्या समझ में आया, सामने वाले को कुछ भी नहीं समझ में आया। हाँ नंबर 8, अला तंजिलु बिना तुसीबु खैरन, कि क्या आप हमारे पास नहीं आते कि आपको खैर पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? अब ये खैर किसी भी चीज की हो सकती है, ये सिर्फ खबर दी जा रही है, हाँ बताया जा रहा है कि आप हमारे पास क्यों नहीं आते कि आपको खैर पहुंचे। वल्लाहि ला अज़रिबन्न ज़ैदा, कि कसम ब खुदा मैं ज़ैद को जरूर मारूंगा। मारा क्या? मारने के बाद खबर बनती है, मारने से पहले खबर नहीं बनेगी, कसमिया है। हाँ ओके, मा अहसन ज़ैदन, ज़ैद क्या ही खूबसूरत है। पता चला आपको कैसा खूबसूरत है, सिर्फ तारीफ हुई, अहसिन बि ज़ैदिन, हाँ ज़ैद क्या ही खूबसूरत है, माशाअल्लाह ज़ैद। समझना? तो ये सारी चीजें। अब इसके आगे मुरक्कब बिनाई है और मुरक्कब माना सर्फ है। ओके चलो काफी है आज के लिए इतना। तो 3 चीजें पढ़ी, हाँ भाई, 3 चीजें याद करके अच्छी तरह से।